नमस्कार आउ स्वागत। आज आमे ओडिया भागवतर गोटे बहुत आउ जनाशुना कहानी भीतर को जीवा। हाँ, राजा परीक्षितंक कहानी। एकदम। किंतु आमे केवल कहानीटा को दोहराइबा नहीं, आमे किछि अलगा प्रश्न पचारिबा को चेष्टा करिबा। माने राजा परीक्षित कौन केवल एक अभिशापर शिकार थिले ना निजर माने मनस्तत्वर शिकार होइथिले? आउ से ऋषिपुत्रंक कथा जे अभिशाप देले से कौन जणे खलनायक थिले? हाँ, ना जणे भूल बुझामनर शिकार होइथिबा आदर्शवादी। आउ एइटा ही आजिर आलोचनार मूल उद्देश्य। एहा केवल गोटे पुराना कहानी नुहे, ना आदौ नुहे। एहा मानवीय दुर्बलता, नेतृत्वर चाप आउ गोटिए मुहूर्तर भूलर परिणाम केते भयंकर होई पारे तार गोटे बड़ उदाहरण। ठीक है, ताले चलंतु याकू भल भाबरे बुझिबा। कहानी भीतर को जीवा आगरु टिके राजा परीक्षितंक परिचय स्पष्ट करि देबा। हाँ, सेटा जरूरी। तांकु महाभागवत कुआ जाए। स्वयं श्रीकृष्ण तांकु मांक गर्भरे रक्षा करिथिले, हेले भी से एते बड़ भूल केमिति करि बसिले? एई जो विरोधाभासटा अछि एहाकू केमिति बुझिबा? बहुत भल प्रश्न। आउ एइटा ही कहानीर केंद्रबिंदु। देखंतु, परीक्षित किछि साधारण राजा नथिले। से अभिमन्युंक पुआ, अर्जुनंक नाती, माने तांको वंश परंपरा ही तांको उपरे एक विराट चाप पकाउथला। अच्छा, उत्सरे अछि जे तांको शासन एते भल थिला, एते धार्मिक थिला जे स्वयं कଳି पुरुष भी तांको राज्य पशिबाकू डरुथला। ओहो, माने एते प्रभावशाली थिले से? हाँ, एकदम। आउ सेइथि पई जेतेबेले एते उच्च आदर्श थेबा लोकटिए खसी पड़े सेतेबेले सेई पतनटा बहुत बड़ देखा जाए। ठीक कथा। तांको महाभागवत कुहा जाए कारण तांको भक्ति अतुलनीय थिला। किंतु ए कहानी हमको मने पकाई दिए जे से भी जणे मनुष्य थिले। तले सेही मानवीय दिग उपर ही फोकस करिबा। कहानी आरंभ होउची राजांक शिकार यात्रारू। से जंगल रे गोटे मृग पछरे गुडे गुडे बहुत क्लांत हो जाइछंती। हाँ, केवल क्लांत नुहे, भोकिला, शोषिला। आउ एई जो शारीरिक अवस्थाटा अछि सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। आधुनिक मनोविज्ञान रे गोटे धारणा अछि, ताको कहंती ईगो डिप्लीशन। ईगो डिप्लीशन माने हमर जो आत्मसंयम बा धैर्य अछि सेटा गोटे सीमित संबळ। जेतेबेले आमे शारीरिक बा मानसिक भावे बहुत थकी जाऊ सेतेबेले हमर धैर्य कमी जाए। एकदम, हमर निष्पत्ति नेबार क्षमता कमी जाए। राजा परीक्षित सही समय रे ठीक सेही अवस्था रे थिले। तांकर राजकीय संयमर भंडार प्राय खाली होई जाइथिला। वाह, एहा एको नुआ दृष्टिकोण। ताहले सेही क्लांत अवस्था रे से श्रमिक मुनि को आश्रम रे पहुंचिले। हाँ, और देखिले ऋषि गभीर ध्यान रे बसिचंती। से पानी मागिले किंतु किछि उत्तर नाही। आउ एठी सब गड़बड़ होई गेला। हाँ, कौन ना एठी आउ गोटे मनोवैज्ञानिक धारणा काम कला। ताकू कुहा जाए कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस माने पुष्टिकरण पक्षपात। हाँ, राजा आगरु ही क्लांत थिले, विरक्त थिले। तांकू लागुथिला जे तांको वाली राजांकू पानी टिके मिलुनी। तांको अहं को आघात लागिथिला। निश्चय। तेणु से जेतेबेले ऋषिंकु चुप देखिले से हा भाबिलेनी जे ऋषि बोधे ध्यान रे अछंती, बरं तांको मन भितरे जाहा थिला सेइटार प्रमाण पाइगले। तांकू लागेला देख ए ऋषि जानी शुणी मते अवज्ञा करूछ। एकदम। आउ भागवतर सेही पद अवज्ञा करा मते द्विज ठीक सेही मानसिक स्थिति को देखाउछि। किंतु प्रकृतरे ऋषिंकर अवस्था कौन थिला? से कौन सत्य उत्तर दे पारि मधांते? आदौ नुहे। उत्सरे स्पष्ट लेखा अछि जे ऋषि समाधि रे थिले। समाधि एटा केवल आखि बंद करी बसिबा नुहे, एहाकू योग शास्त्र रे निर्विकल्प समाधि कहा जाए। सेतेबेले साधकर चेतना बाह्य जगतरू पूरा पूरी अलगा होई जाए। ओहो, से अवस्था रे शब्द स्पर्श किछि भी तांको पाखरे पहुंचिबा असंभव। तेणु राजांकू उत्तर देबा ऋषिंक पक्षरे संभव ही नथिला। किंतु राजा निजर क्लांति आउ अहंकार जोगु एते सूक्ष्म कथा बुझी पारिलेनी। ना बुझी पारिलेनी। आउ तापरे से एमिति गोटे काम करि बसले जहा तांको चरित्र सह आदो मेल खाउ नथिला। हाँ, से रागरे निज धनु मुनरे गोटे मला साप उठेई ऋषिंको बेकरे पके देले। आउ राजप्रासाद को फेरी गले। से बोधे भाबिथिबे कथाटा एठी सरी गला, किंतु कथा सेठू आरंभ हैला। हाँ, कारण से जानि नथिले जे से जेउ निया छाड़ी देई आसीछंती ताकू तेजीवा पई जणे आसुछंती। ऋषिंकर तेजस्वी पुत्र शृंगी। आउ तांकर प्रवेश ही सबु किछि बदलाई देला। जेतेबेले से खेलरू फेरी निज बापांकर ए अपमान देखिले तांकर प्रतिक्रिया भयंकर थिला।
ତାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ରାଗୀ ଅବିବେକୀ ପିଲା ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଅବିବେକୀ ପିଲା କହି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷକ, ସ୍ୱୟଂ ରାଜା, ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ଜଣେ ନିରୀହ ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପମାନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଧର୍ମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ। ସେଥିପାଇଁ ଉସ୍ରେ ଶାନ୍ର ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନା? ଏକଦମ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ଶାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁକୁର। ଓହୋ। ଉପମାଟି ହେଉଛି ଯେମିତି ଘର ଜଗୁଆଳି କୁକୁର ନିଜ ମାଲିକକୁ ହିଁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ସେମିତି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିବା ରାଜା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସେ ହିଁ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜେ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି। ତାମାନେ ଏହା କେବଳ ପିଲାଳିଆନି ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିବା ନ୍ୟାୟବୋଧ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି କ୍ରୋଧ ଆଉ ନ୍ୟାୟବୋଧର ମିଶ୍ରଣରେ ସେ କୌଶିକୀ ନଦୀର ଜଳ ହାତରେ ଧରି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ହଁ, ଏହା ଏକ ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆସେ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ପିତା ଶମୀକ ମୁନିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଶମୀକ ମୁନି ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା ବଦଳରେ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକକୁ ଦେଖାଏ। ଶୃଙ୍ଗୀ କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଅପମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶମୀକ ମୁନି ପୁରା ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ କାମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯାହା କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ରାଗରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର କାମ ଗୋଟେ ମହାପାପ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର ପରିଣାମ ପୁରା ସମାଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ରାଜା ନ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଖେଳିଯିବ। ୱାଓ, ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାରିଖିବା ଅରକ୍ଷମେଷ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଉପମାଟା ଉପରେ କେବେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପମା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଜଗୁଆଳି ନଥିଲେ ମେଣ୍ଢାପଲ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ି ମରନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ନଥିଲେ ସମାଜରେ ଲୋକେ ପରସ୍ପରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅରାଜକତା ଖେଳିଯିବ। ମାନେ ନେତୃତ୍ୱହୀନ ସମାଜର ଆତ୍ମବିନାଶ। ଏକଦମ। ଶମୀକ ମୁନି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ବଦଳରେ କରୁଣା ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ପୁଅର ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଋଷି ନିଜ ପୁଅକୁ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୂତ ପଠେଇଲେ। ଯଦି ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ କ'ଣ ଅଭିଶାପଟାକୁ ଫେରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଧରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ ତାକୁ ଫେରାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ସତେ? ହଁ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ପରି ଅକାଟ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ ବି ଅଛି। ହୁଏତ ଶମୀକ ମୁନି ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିଶାପ ହିଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭିଶାପ ନଥିଲେ ରାଜା ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ ଖବର ପାଇ ସେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସୁକଦେବ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଲା। ଏକଦମ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଋଷି ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ବଦଳାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କାହାଣୀ। ହଁ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧ, ଜଣେ ପିଲାର ଅବିବେକୀ ନ୍ୟାୟବୋଧ, ଆଉ ଜଣେ ବାପାର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଓ କରୁଣା। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅବିଚାରିତ କାମର ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋରାକ ଦେଉଛି। ଉତ୍ସଟି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କିଏ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଯେମିତିକି ଯିଏ ଅପମାନକୁ ମନରେ ରଖେନି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ଶମିକ ଋଷିଙ୍କ ପରି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା। ଅଭିଶାପଟା ଦୁଃଖଦ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ 7 ଦିନରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା। ହଁ, ଏଇଟା ଭାବିବାର କଥା। ତେବେ ଋଷିପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ରାଗଭରା ଭୁଲ କ'ଣ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଜଣାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟ, କର୍ମ ଆଉ କାରଣ ଫଳର ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କାହାଣୀ ଶେଷରେ ମନରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ମୁକ୍ତି କାହାକୁ? କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା 7 ଦିନରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେ। ଋଷିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜୀବନସାରା ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କାହା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।